हरि कृपा करे एसो गोबर हरि एका जोदी आस्ते नाना गोर हरि गोर हरि गौर हरे यमा निताय गौर सीताला सीताला प्रेमानंदे निताय गौर हरि हरि वो हरि वो हरि हरि वंदे हंग श्री गुरुंग श्री जुत पदो कमला श्री गुरुर वैष्णवानश्च श्री रूपं सद्गजातं सागण रघुनाथं नितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवो श्री राधा ललिता विशाखा नितांश्चे तदर्पण मार्जनं भव महादावग्नि निर्वापन श्री अकैरव चंद्रिका वितरण विद्वावधु जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनं पतिपदपुण्यमृत स्वादनं सर्वात्म सपनं परम विजयते श्री श्री कृष्ण संकीर्तनम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पीतरो कमलायताक्षो विश्वाम्भर द्विजवर जुगद्धर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणा अवतारो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम गंदातीतं गगन
साक्षीभूतं एकनित्यं विमलं जलं सर्वातीतं भवातीतं त्रिगुणरहितं भवातीतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि मधुमूल नरक विनाशन विनाशन सुरकूल केलि निदान सुरकूल केलि निदान जय जय देव हरे जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 जय जय गिरिधारी लाल जय जय मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय गिरिधारी लाल जय जय मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय ब्रज राखाल जय जय मनोहारी लाल जय जय ब्रज राखाल जय जय मनोहारी जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहारी लाल जय 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 ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहारी जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय गिरिधारी लाल जय जय मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय ब्रज राखाल जय जय मनोहारी लाल जय जय ब्रज राखाल जय जय मनोहारी जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहारी लाल जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहारी जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल मंगलम जल गीति गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल जय जय गिरिधारी लाल जय जय मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय गिरिधारी लाल जय जय मदन गोपाल जय जय
যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দ জয় জয় গিরিধারী লাল জয় জয় মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দ জয় জয় গিরিধারী লাল জয় জয় মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দ দুলাল জয় জয় ব্রজেরি রাখাল জয় জয় मनोहारी लाल जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहर जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहारी लाल जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय मनोहारी लाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल मधुमोर नरक विनाशन विनाशन गरुड़ा सुरकूल केली निदान सुरकूल केली निदान जय जय देव हरे जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल हरि हरि बोल हरि हरि बोल गोविंद गोपाल गोविंद जय जय गिरिधारी लाल जय जय मनोहारी लाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय गिरिधारी लाल जय जय मनोहारी लाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद दुलाल जय जय ब्रजेरी राखाल जय जय गिरिधारी लाल 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 जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय 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 गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल जय जय 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 गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गिरिधारी लाल 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 गिरिधारी लाल जय 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल यदि हरि शरणे सरसंग मना सरसंग मना यदि विलास लीला कला कुतूहलम कुतूहल सिनु जयदेव मधुरा कमलकांत पदावली पदावली सिनु जयदेव सरस्वती सरस्वती यदि हरि शरणे सरसंग मना এতক্ষণ গৌরলীলা সাধন করছিলেন জয় রাধে ভক্ত হরিদাসের কথা সাধন করছিলেন আজ থেকে 100 প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর ভিটেতে এই গৌরলীলা কীর্তনের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে 100 প্রায় 5-6 এরকম কিছু হবে কারণ ওনার যে 100 বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের ওখানে কীর্তন ছিল মানে এই গৌরলীলা কীর্তন কেন না প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী কৃপা করে করেছিলেন কি আগে একটু জেনে নি কীর্তন সম্বন্ধে কারণ কীর্তন শুনতে গেলে কীর্তন সম্বন্ধে জানতে হবে তা তিনি ছিলেন বাংলার মানুষ সহজ সরল তা আর কৃষ্ণলীলা এক গূঢ় তত্ত্ব গোবিন্দ নিজেই বাঁকা আর মহাপ্রভু একদম সোজা জয় রাধে হাত তুলে তা এর লীলা কৃষ্ণের লীলা এই বাংলার মানুষের মানে পক্ষে
বোঝা খুব দুঃসাধ্যকর সাধারণ মানুষের পক্ষে। তখন আজকে এটা মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই হয়েছে। প্রভুপাদ প্রাণ গোপাল গোস্বামী তখনকার দিনে গৌরলীলার একজন বিখ্যাত কীর্তনিয়া ছিলেন, যিনি প্রথম গান করেন। তার নাম হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনন্দন পাঠক মহাশয়। পরবর্তীকালে এই কলকাতার আপনারা সকলের নাম শুনেছেন গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি স্বর্গলাভ করেছেন। আমরা মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাবো তার আত্মার যেন চিরশান্তি হয়। তিনি ওই তখন মহাপ্রভু মন্দিরে লুকিয়ে লুকিয়ে কীর্তন শুনে শুনে তার মুখ থেকে শুনে শুনে শিখেছিলেন। যাই হোক, আমাদের এই ঘটনাগুলো জানা আছে। যারা শিখিয়েছিলেন তারা নিজ মুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, তা তখনকার দিনে ওই প্রভুপাদ প্রাণ গোপাল গোস্বামী তখন চিন্তা করলেন এই গৌরলীলা কীর্তন করতে গেল তো সহজ সরল মানুষের প্রয়োজন। ওই প্রভুদের কৃপা দৃষ্টি প্রদান হয় সেই ব্রজেন্দ্রমোহন পাঠকের আজকে উপরে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই তুমি তো দেখতে খুব সুন্দর, তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে? বলে, প্রভু আপনাদের কৃপা হলে হবে। কি কাজ? না, তোমাকে গৌরলীলা গান করতে হবে এই সহজ সরল মানুষের জন্য, বাংলার মানুষের জন্য। বললে, বেশ তাই হবে, আপনাদের যদি কৃপা হয় হয়ে যাবে। আত্ম ইচ্ছায় জীবের প্রতিবাঞ্ছা করে, কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনে ফল ফলিতে না পারে। গোবিন্দের হয়তো এটাই ইচ্ছা হবে। তখন তিনি করলেন কি, জয় রাধে, ওই 4খানা গৌরলীলা কীর্তন শিখিয়েছিলেন। তারপর এখন আস্তে আস্তে তার প্রচার অনেক বেড়েছে। তা আমরা তো বাবা বৃন্দাবনের লোক, আপনারা অবগত আছেন। জয় রাধে, এই রাধা আর কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ গৌরাঙ্গ। আমি একটু সহজ সরল ভাবে, এই কৃষ্ণলীলা তো একটু কঠিন, একটু সহজ সরল ভাবে গাইবার চেষ্টা করব, আর সাধন করুন। তা কবি জয়দেবকে দিয়ে আশ্রয় করছি। প্রথমে আমি একটা শ্লোক বললাম এখনই, যদি হরি শরণে সরসঙ্গ মন, যদি হরি ভজনে মনটাকে সরস করতে চাও, যদি রাধা গোবিন্দের লীলায় কোন রকমের কুতূহল থাকে, তাহলে কবি জয়দেব বললেন, আমি যে পদাবলীগুলো রচনা করেছি সেগুলো আস্বাদন করলেই তোমাদের হরি ভজনে মনটা সরস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আলাদা করে ভজন সাধন করার প্রয়োজন নাই। এই পদাবলীগুলো আস্বাদন করলেই তোমাদের মনটাও সরস হয়ে যাবে, আর মনের যে কুতূহল আছে সেটা কেটে যাবে। আজকে গোবিন্দের এক অভিনব লীলা আস্বাদন করব। প্রথমেই গৌরচন্দ্রিকা। ওরে গোরা বলে, গোরায়ন রাগে আমার পরাণ কাতরে ওকে আহা মদি মদি বলে, শচীর নন্দন গৌর হরি। ওরে গোরা বলে, আজ গোরায়ন ওয়
आज गोरायन रागे मधु आबार परान कातरे গোরায়ন অনুরাগে মর গোরায়ন রাগে অনুরাগে মর নেজা 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 গা মাপা পামা গামা গা গামা পালে Pagamaga Gorayon Onurage Onurage
গরায়ন গরায়ন রাগে মর অনুরাগের বালাই যায় গরায়ন রাগে মর গরায়ন রাগে অনুরাগে মর আজ গরায়ন রাগে বলে আমার নিরবধি ছল ছল আর নিরবধি ছল ছল বলে আজ নিরবধি ছল ছল আর নিরবধি ছল ছল বলে আজ নিরবধি ছল ছল আজ আখি জল ঝুরে গো নিরবধি ছল ছল কেন নয়ন দিলা নয়ন দিলা কেন নয়ন দিলা সেই গৌরাঙ্গ রূপে কেন নয়ন দিলা গৌরাঙ্গের রূপে কেন নয়ন দিলা সেই গৌরাঙ্গ রূপে কেন নয়ন দিলা ওই গৌরাঙ্গের রূপে কেন নয়ন দিলা আমি কাজ তো ভালো করি নাই রে গৌরাঙ্গ রূপে কেন নয়ন দিলা কাজ তো ভালো করি নাই রে গো রঙ্গ রূপে কেন নয়ন দিলা আমি কাজ তো ভালো করি নাই রে গৌরাঙ্গ রূপে কেন নয়ন দিলা আমি কাজ তো ভালো করি নাই রে গো রঙ্গ রূপে কেন নয়ন দিলা কেন গঙ্গাই গেলা গঙ্গায় গেলা কেন গঙ্গাই গেলা গঙ্গায় গেলা বলে বেলি অবসান কালে কেন গঙ্গাই গেলা বেলি অবসান কালে গঙ্গায় গেলা বলে বেলি অবসান কালে কেন গঙ্গাই গেলা বেলি অবসান কালে বলে বেলি অবসান কালে কেন গঙ্গাই গেলা বেলি অবসান কেন গঙ্গায় গেলা কেন গঙ্গায় গেলা কেন গঙ্গায় কেন গেলা গঙ্গাই গেলা গুড়াই অনুরাগে মোর পরানো কাতরে তোরে নিরবধি ছল ছল আখি জল ঝুরে আখি জল ঝুরি হে জগৎ এবং এই স্থানে সমবেত মাতৃমণ্ডলী গৌর ভক্তবৃন্দ, সর্বপ্রথম রাধা গোবিন্দের লীলা কীর্তন পরিবেশন করার আগে আমরা গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা করি গৌর হরিকে ডাকি কেন? যদি গোরা না হতো কিমতি হইতো কেমনে ধরিতাম দে। শ্রীরাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানাতো কি? মহাপ্রভু যদি কৃপা করে না আসতেন তাহলে আজকে আমাদের শোনার সৌভাগ্য হতো গো। খুব ভালো করে শুনবে, খুব আনন্দ পাবে। দেখো, কৃষ্ণলীলা একটু কঠিন, কিন্তু আমি সহজ সরল করে বলার চেষ্টা করব, পদগুলোকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করব, তাহলে বুঝতে পারবে। জয় রাধে। একটু মনোনিবেশ করো মা, গোলমাল করলে হবে না। গোলমাল করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে, আমাদেরও গোলমাল হয়ে যাবে, আপনাদেরও গোলমাল হয়ে যাবে। জয় রাধে। এই যে গৌর সুন্দরের কথাটি আমি আলোচনা করছি, গৌর সুন্দরটি কে? দেখবেন কীর্তন আরম্ভ করার আগে গৌরের আরাধনা করে গৌর সুন্দর। আজকে কীর্তন যে কীর্তনই হোক, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল বলে না, গৌরকে ডাকতেই হবে। ডাকে না? যা কীর্তনই করুন না কেন, আগে নিতাই তারপর গৌর। কেন? আমরা যে ভজনটা করি না, ওই ভজনটা কি? আমরা যে ভজন করি সে ভজনটা কি? বলে ভজনিতাই 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 দুটো মানে। এটাই হচ্ছে কীর্তনের বিশেষত্ব।
ভজনীটাই ভজনীটাই। জয় রাধে। আমাদের ভজনই হচ্ছে এটা যে নিতাই ভজ, ভজনীতাই 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 ভজনীতাই। বলে তোমরা নিতাই ভজলে ও গো গৌর পাবে, ভজনীতাই ভজনীতাই। তোমরা নিতাই ভজলে গৌর পাবে। বলে আজ গৌর ভজলে তোমরা ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। বলে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ভোজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভোজলে গৌর পাবে, গৌর পেলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভোজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভোজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ভোজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, নিতাই ভজলে গৌর পাবে, ও গো গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা নিতাই গৌর হরি হরি বল। গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে, গৌর ভজলে ব্রজে বলে যাবে আজ ভজ নিতাই ভজ মানে বুঝলে খুব আনন্দ লাগবে। ভজনই তাই ভজনই তাই, একটা কথা দুটো অর্থ। জয় রাধে। ভজনই তাই ভজনই তাই, নিতাই ভজলে, হ্যাঁ ভজনই হচ্ছে তাই। কি ভজন? নিতাই ভজন। নিতাই ভজলে কি হবে? গৌর পাবে। গৌর ভজলে কি হবে? ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। নিতাই ছাড়া গতি নাই। তা আপনারা বলবেন তাহলে তুমি যে গৌরের নাম বলছো আর এদিকে বলছো নিতাই ভজ, তবে গৌর পাবে। গৌর ভজলে ব্রজে যাবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে, নিতাই ছাড়া গতি নাই। তুমি যে নিতাইয়ের নাম করছো আর এদিকে বলছো গৌরকে ভজতে হয়।
আমি প্রথমেই বলেছি, আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা ওই জন্য বললাম ভালো করে শুনবেন। আমি একটা মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র বললাম এসে। কি মন্ত্রটা? আজানুলম্বিত ভুজ কনকাবদাত সংকীর্তনৈ কপিতরো কমলায়তাক্ষর বিশ্বম্ভরো দ্বিজবরো যুগধর্মপাল বন্দে জগত প্রিয় করো করুণায়বতারো। মানে বোঝেন? মানে যদি বোঝেন তাহলে বিচার করা যাবে। আমাদের আমরা হয়তো বলবেন বাবা আমরা কি করে বুঝবো, আমাদের তো সংস্কৃতের এত চল নেই, আমরা বাংলা ভাষী মানুষ, এখন আর সংস্কৃতের সে টোলগুলো নাই, আর শেখাবার মানুষও নাই, নিজেরাই জানে না তো শিখাবে কোথা থেকে? তাহলে আমরা কি করবো এখন? হ্যাঁ, তা যাই হোক, আমি একটু আপনাদেরকে বর্ণনা করার চেষ্টা করব। আজানুলম্বিত ভুজ মানে মহাপ্রভু রূপের কথা বলছে এখানে। মহাপ্রভু রূপটা কেমন ছিল? হাত দুটো ছিল জানুর নিচে, জানুর নিচে। আজানুলম্বিত ভুজ কনকাবদাত, কনক চাপা ফুলের মতো গায়ের রং, কাঁচা সোনার মতো। আর মহাপ্রভু কে ছিলেন? সংকীর্তনৈক পীতর মানে মহাপ্রভু কে ছিলেন? সংকীর্তনৈক পীতর মানে বলেন ভয়ের কোনো কারণ নেই, আপনারা যা জানেন আমি ওইটাই জানি, মা বেশি জানি না। আমি পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে আপনাদের গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে না, যারা আমাদের দেশকে 200 বছর শাসন করেছে, সেখানে গিয়ে মহাপ্রভুর নামের প্রতিষ্ঠা করে সেইখানে এই কথাটা বলেছি। মহাপ্রভু কে ছিলেন? সংকীর্তনৈক পীতর মানে বলেন ভুল হইলে হবে, ঠিক হইলে হবে? আপনারা দক্ষিণ 24 পরগনার লোক তত্ত্ব কথা শুনতে ভালোবাসে। হ্যাঁ, জয় রাধা। হ্যাঁ, বলেন বলেন বলেন, কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই। জয় রাধা। ভুল হলেই তো ঠিক হবে। আমি কি সব কিছু জানি নাকি? তাহলে সে ভগবান হয়ে যাবে। জয় রাধা। সংকীর্তনৈক পীতর মানে ভাষাটাতে বুঝতে পারছেন? পীতর মানে এইটা শুনবার জন্য এত ঘুরি ঘুরি জিজ্ঞাসা করলাম। জয় রাধা। আমি পিতা বলেছি? বলছে সংকীর্তনে পিতা। আমি তো পিতা বলিনি, পিতর। পিতা পিতর পিতর, পিতা এক বচন, পিতর দ্বিবচন। সংকীর্তনের একটা বাবা নয়, দুটো বাবা। আচ্ছা মা, কারুর যদি দুটো বাবা হয় ভালো কথা? কি গো, কারুর যদি দুটো বাবা হয় ভালো কথা? এটা ভালো কথা নয়। তাহলে সংকীর্তন কি সেরকম ভালো জিনিস নয়? যেহেতু দুটো বাবা না, শাস্ত্র কেন বললো দুটো বাবা জানেন? একটা পিতা হচ্ছেন শ্রীমন মহাপ্রভু, আরেকটা পিতাকে চৈতন্য